कडे इच्छाशक्ती असून सुद्धा मुंबई कोकण महामार्ग का होत नाही? गोव्याचा काय कारण आहे त्याला? मग मी असं म्हणालो कारण गडकरी साहेब आणि फडणवीस साहेब, तुम्ही नागपूरचे आहात म्हणून समृद्धी महामार्ग झाला का? कोकणचा महामार्ग का होत नाही? कारण तुमची इच्छाशक्ती तुमच्या कोणाची दिसत नाही. म्हणून साहेबांनी मागे त्या दिवशी उल्लेख केला होता ना, तो रस्ता होऊ शकतो पण गोवा महामार्ग होत नाही. आता राज्य सरकारने ग्राम विकास खात्यातील 19 अधिकारी न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर पाठवले. आता 13 तारखेला पाठवलेत. 13 तारीख पासून 27 तारखेपर्यंत दौरा आहे त्यांचा. आणि त्या दौऱ्यामध्ये ग्रामीण भागात रस्ते कसे चांगले करायचे त्याचा अभ्यास करायला गेलेत. आणि तो कोणी पाठवलेत? राज्य सरकारने नाही पाठवलेत. एक सिकंदराबाद तेलंगणाची सॅट्रा नावाची कंपनी आहे, सॅट्रा सोल्युशन डेव्हलपमेंट कंपनी. या कंपनीने ते अधिकारी पाठवलेत आणि आशियाई विकास बँक या बँकेने त्याला फंडिंग केलंय. आणि 19 अधिकारी आता 27 तारीखपर्यंत अभ्यास करून येणार आहेत रस्ते कसे बांधवायचे त्याची. मला प्रश्न त्यांना विचारायचा आहे राज्य सरकारला, काय एवढं काय ते पडलं होतं त्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला की आपले अधिकारी त्यांच्या पैशानी आशियाई बँकेतून खर्च करून न्यूझीलंड ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याला पाठवले? कशासाठी? एवढं कुठली दानशूर कंपनी निघाली? तुमची त्यांची काहीतरी कमिटमेंट झाले आणि मग दुसऱ्या बाजूला प्रश्न असा पडतो की नाशिकला राज ठाकरे साहेबांनी सुद्धा रस्ते उभे केले ना. किती वर्ष झाली? तर नाशिक कुठे परदेशात गेले नव्हते रस्ते बघायला? नाशिकचे कुठे अधिकारी पाठवले नव्हते रस्ते कसे बनवायचा अभ्यास करायला? पण बनवले ना रस्ते, उत्तम रस्ते बनवले ना. आजही त्या रस्त्याला एकही खड्डा नाही. प्रेसवाले सांगतील का राज्य सरकारला गरज लागते? म्हणून मला त्या दिवशी साहेबांनी असं उदाहरण दिलं, रामायणाचं उदाहरण दिलं, अत्यंत चपटल उदाहरण होतं. काय उदाहरण होतं? 14 वर्षाच्या वनवासामध्ये श्रीराम प्रभूंनी ज्याला सीतेचं हरण झालं, तो रावण सीतेला घेऊन लंकेला गेला. त्यानंतर हनुमान जाऊन लंकेला भेटून आला. राम सेतू बांधला. राम सेतूवरून श्रीराम
Dear friend, do you see this man? On the right is Ukrainian President Zelensky. His leadership in defending Ukraine has earned him comparisons to Winston Churchill. But the man standing on the left is as valuable as the best general Ukraine has in uniform. He runs the AI software company that's been Ukraine's secret weapon in its war against Russia. You see, while most people are focused on AI chatbots, there's been a quiet revolution happening in how we wage war. Experts are calling it the third revolution in warfare. It's a new global arms race to see which country is going to lead the world over the next century. And that future is being decided right now in Ukraine, in real time. And it's not just being decided by Ukraine's brave soldiers, it's being decided by software, AI software. Weapons that used to be controlled by people have been outfitted with this AI software, and that's turned them into robots that use artificial intelligence to make kill decisions. AI has been Ukraine's secret weapon. They started the war using old Soviet-era weapons. Now they have one of the most technologically advanced armies on Earth. The result has been a revolution in warfare. And this revolution is going to change how all future wars are fought. Now here's what most people don't know quite yet. There's one small company at the center of this entire revolution. Its AI software is on the laptops of every Ukrainian decision maker in uniform. But few people outside of military circles seem to even know about it. Its stock is selling still for under $10 a share. In that way, it reminds me of another niche software maker, Autodesk. Autodesk shares rose 5,600% because they revolutionized how buildings were made. They did it by taking architecture from the drawing board to the computer screen. But for a long time, engineers and architects were the only people that even knew about this and understood its power at first. I believe the AI software firm I'm about to tell you about is on the verge of doing just that. In a moment, I'm going to show you exactly how this company's living software is changing warfare. I'm also going to tell you why I think most of Wall Street still hasn't caught on just yet. Most importantly, I'll explain how you can personally profit from it. In fact, if our numbers are correct and this imitates the success of Autodesk, this could be the biggest winner you've ever heard about. Once you know how this software works, you are going to understand why Ukraine, the U.S. Army, our special forces, even our allies are rushing to get in on it. But first, it's important for you to know who I am and why I'm so confident about this unique opportunity. My name is Dylan Jovanet. I started my career on Wall Street in 1991, over 30 years ago. But I didn't start at an establishment firm like Goldman Sachs or JP Morgan. I grew up poor. I went to City College. There was no big firm from Wall Street that was going to hire a guy like me. I was too much of an outsider. Thankfully, I got my big break from another Wall Street outsider, Peter Jaquith. He became famous. He's one of the bankers that became famous for saving New York City from bankruptcy in the 1970s. He started a boutique firm after leaving Lazard Frères & Company. It was an opportunity I wouldn't take for granted. I may not have had all the connections those other rich people did, but nobody was going to work harder than I did. Nobody. I managed accounts, but I fell in love with researching stocks. Studying a stock to me was like reading a short history book about the town the company was in, the people that worked there, the products they made. I mean, I loved it. I couldn't believe people got paid to do this. Within a few years, I earned a reputation for picking stocks right before they were taken over. Stocks like Paramount, which was bought out by Viacom 3 months after I recommended it for a 100% gain, or the 70% gains we made when U.S. Reassurance was acquired about 6 months after I recommended it, or the 78% gains we booked when Chase Manhattan Bank was taken over by Chemical Bank, or the 83% profit we made when Michigan National Bank was acquired for $110 a share. Now remember, this is 1991, 1992, 1993. This is way before the internet bull market of the late 90s really hit. But there I am, this 23-year-old kid basically,
picking takeover after takeover. By 1996, my clients bankrolled me to start my own brokerage firm. And that's how, at just 24 years old, I became one of the youngest people in American history to launch a registered broker-dealer and market maker. Our office was at 100 Wall Street, right on Wall and Water. Now, because of what I accomplished at such a young age, Wall Street took notice. But it wasn't until I predicted the 2008-2009 financial crisis and crash a year later that the general public took notice. That's when I was invited onto television to share my opinion. And my message was simple. What I think they're starting to do is move away from inflationary concerns to concerns about the growth of the economy. So I think you're starting to see the messages change and the Fed to take a stronger easing posture to lower rates. The stock market at 6,500 was like walking into your car dealership and everything is marked on sale 90% off. Or walking into your grocery store. Imagine walking into your grocery store and everything's marked 90% off. Like the 629% returns we booked after buying American Express at $14 a share. Or the 700% profits we booked when we bought Starbucks at $8 a share. Or the 459% profits we found recommending AutoNation between $10 and $11 a share. Or the 235% gains that came from those who bought FactSet Research with us at $63 a share. Or John Harlan, which was taken over 6 months after I recommended it, giving investors a 35% gain. Or shares of K-Swiss, which gave my clients a 65% gain. And you remember Radio Shack? Investors had the opportunity to make 80% profits after the stock jumped from 16 to 29 after we recommended it. Or even the 40% gains we earned when Hilton Hotels was taken over. Now, I don't say all this to brag. Bragging's not what I do. It's not my style. I say it to show you that I've been making money for myself and my clients for close to 30 years. I know what I'm doing. And yet, as great as all the gains I just discussed with you were, I believe the opportunity with this AI software firm is fundamentally different. The Washington Post said it best. After seeing their AI software in action in Ukraine, they called it a revolution in warfare. And revolutions in warfare are rare. I mean, there have been 3. The invention of iron, the invention of gunpowder, and the invention of the atom bomb or nuclear weapons. Only 3 before this. That's why you have an opportunity to earn a 5,600% return on this investment. Which brings us to today. How does the ex-CEO of a Wall Street firm get involved in the most advanced weapon of war since the atom bomb? Because history is my first love. I've dedicated my life to it. I've spent decades studying the collapse of the Roman Empire alone. I wanted to know how it happened. Did the people know it was coming? What were the signs? Could they have done anything different to stop it? And most importantly, could the same thing happen to the United States? Right around that time, I read an ancient book called The Peloponnesian War. It was written by an Athenian general named Thucydides in 431 BC. Though the book was 2,500 years old, it had so many answers that I was looking for. But one in particular that really struck me. He has a theory called the Thucydides trap. That's what it's called now. His theory is that a rising power will always challenge the established one. He believed it was the nature of things, like when a younger lion takes on the dominant male to try to take over the pride. Now, I've spent the past 25 years really studying that theory. No matter how many times I've tested it, no matter where I looked around the world through thousands of years of history, it's always proven to be right. The Mongols and Genghis Khan were a rising power when they conquered the established power of China in 1205. England was a rising power when they challenged Spain in 1585. France was a rising power when they challenged and lost to England in 1800 with Napoleon. And Germany was a rising power when they challenged and lost to Great Britain in 1914, and then of course with Hitler in 1939. No matter how far back I looked or where on earth I looked, that theory has proven right time and time again. After 2,500 years, it's not just a theory, it is a fact. To that end, I believe it's inevitable
that a rising China, aided by Russia, is going to challenge the United States. It's already started, period. Because of that, because of my desire to really protect the United States, I have made it my business to study warfare. I made it my business to study how established powers beat back those challenges. And for the past 10 years, I've made it my business to study which weapons and technologies will give us the edge in this coming conflict. Like the AI software company I'm bringing to you right now, it is a true difference maker. And I've been sharing this research that I've been doing by my lonesome with folks because it seems like no one else is really talking about this. And being ahead of the crowd is really what it's all about. It's why our customers send us testimonials that have said things like, we're the most accurate advisor they've ever used, or we're far above other services at integrity, or that we've turned them into believers from non-believers in what we're doing in this mission of ours. In a moment, I'm going to show you how you could join them. But first, let me explain why this opportunity is so unique and why Wall Street's smartest investors have just started to bet big on this. It's because this opportunity reminds all of us of one of the biggest successes in software history. Again, it's Autodesk. If you were to invest in Autodesk $1,000 in '94, that would be worth $56,000 today. It's over a 5,600% return on your investment. But I think this opportunity could do more for you without having to invest in options or take crazy unnecessary risks. And nobody thinks it's going to take 30 years to happen in this case. Because of the urgency of a rising China and a resurgent Russia, the Pentagon has made AI a top priority. And they're testing it in the fields of Ukraine as you are watching this video. I mean, that's unfortunately the biggest laboratory on Earth. As Business Insider recently reported, AI has become this generation's Manhattan Project. And because of that, we think one of two things going to happen. It's either going to soar 5,600% like Autodesk, or it just gets taken over by a larger company. Now, I know that's a big claim, and it should give you pause. But if you were told just 15 years ago that you'd be carrying a device in your pocket, your phone, that would have all the world's information in it, you'd think I was crazy and that was science fiction. But it happened. And this is happening too, right now, in real time. That's why Wall Street giants Goldman Sachs, Morgan Stanley, and BlackRock just reported that they owned over $1 billion in stock. And billionaire hedge fund manager Jim Simmons just bought 43 million shares of this company in the past few months. They all agree with CNBC, who said, the revolution has just begun. Now, before I tell you more about the specific company and what they do that makes them so special, and before I tell you how to position yourself in it before mainstream America catches on, I need to let you in on a big secret. It's the secret I've picked up in 30 years of doing this business, a secret responsible for some of the biggest gains in history. Remember earlier when I told you about my love for history? Well, it turns out history doesn't just repeat itself in matters of war and peace. It also repeats itself with technology. Every new technology follows what's called a technology adoption curve. And that curve has 3 phases. The first phase is innovation. This is when a brand new technology first comes to market. It's kind of the make or break it phase. Remember VHS first Betamax? Well, Betamax never made it out of this phase because they never gained mass appeal. They never gained mass adoption. They lost. VHS was the winner. Phase 2 is the acceptance phase, or the adoption phase. This is where investors like us make a killing. Like, remember when VHS went mainstream? I mean, everyone had a VCR in their home. I mean, I remember, again, I was a poor kid in the neighborhood. We were all poor. I grew up in a poor neighborhood. But I remember the very first time I went to someone's house and they had a VCR and we watched Superman with Christopher Reeve on VCR. I couldn't believe it. I mean, I was astounded that we could watch a movie like that from the home. It was just mind-boggling. But pretty soon after that, there were Blockbuster video stores in every neighborhood. Now, as it relates to this, the key is to find a company with a breakthrough technology right on the verge of entering this phase. That's how generational wealth is made. And that's what makes this AI software firm that I'm bringing you today
so compelling. It is solidly in the acceptance phase right now. The U.S. Army signed up to buy their AI software on October 6, 2022. Homeland Security signed up to buy their AI software on September 26, 2022. U.S. Space Command signed up to buy their AI software on June 2nd, 2022. Like the iPhone, an entire generation of soldiers and commanders are looking at this company's screens every day. It's what they're being trained on. It's what they'll be used to. That puts it squarely in the adoption phase. And by the way, when you get used to something like that, looking at the same screen every day, it's not easy to switch. I mean, it's not easy to get rid of your iPhone and get an Android, or to go from one brand of cigarettes to another. It's very, very difficult. So everyone in the military is getting used to this company's software. So it is right now in the adoption phase. Now, the final phase is saturation. I mean, by this point, practically everyone uses the technology and the biggest profits have already been made. But again, we're right in the adoption phase. Using these three phases has led to some of the biggest profits in defense history. I mean, Spirit Aerosystems soared 1,200% because of these three phases. Aerojet Rocketdyne soared 2,900% because of these. लागतं त्यांच्याकडे इच्छाशक्ती असून सुद्धा मुंबई कोकण महामार्ग का होत नाही गोव्याचा काय कारण आहे त्याला मग मी असं म्हणालो कारण गडकरी साहेब आणि फडणवीस साहेब तुम्ही नागपूरचे आहात म्हणून समृद्धी महामार्ग झाला का कोकणचा महामार्ग का होत नाही कारण तुमची इच्छाशक्ती तुमच्या कोणाची दिसत नाही म्हणून साहेबांनी मागे त्या दिवशी उल्लेख केला होता ना तो रस्ता होऊ शकतो पण गोवा महामार्ग होत नाही आता राज्य सरकारने ग्राम विकास खात्यातील 19 अधिकारी न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर पाठवले आता 13 तारखेला पाठवले 13 तारीख पासून 27 तारखेपर्यंत दौरा आहे त्यांचा आणि त्या दौऱ्यामध्ये ग्रामीण भागात रस्ते कसे चांगले करायचे त्याचा अभ्यास करायला गेलेत आणि तो कोणी पाठवलेत राज्य सरकारने नाही पाठवलेत एक सिकंदराबाद तेलंगणाची सॅट्रा नावाची कंपनी आहे सॅट्रा सोल्युशन डेव्हलपमेंट कंपनी या कंपनीने ते अधिकारी पाठवलेत आणि आशियाई विकास बँक या बँकेने त्याला फंडिंग केलंय आणि 19 अधिकारी आता 27 तारीखपर्यंत अभ्यास करून येणार आहेत रस्ते कसे बांधवायचे त्याची मला प्रश्न त्यांना विचारायचा राज्य सरकारला काय एवढं काय ते पडलं होतं त्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला की आपले अधिकारी त्यांच्या पैशानी आशियाई बँकेतून खर्च करून न्यूझीलंड ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याला पाठवले कशासाठी एवढ्या कुठली राजसूट कंपनी निघाली तुमची त्यांची काहीतरी कमिटमेंट झाले आणि मग दुसऱ्या बाजूला प्रश्न असा पडतो की नाशिकला राज ठाकरे साहेबांनी सुद्धा रस्ते उभे केले ना किती वर्ष झाली तर नाशिक कुठे परदेशात गेले नव्हते रस्ते बघायला नाशिकचे कुठे अधिकारी पाठवले नव्हते रस्ते कसे बनवायचा तो अभ्यास करायला पण बनवले ना रस्ते उत्तम रस्ते बनवले ना आजही त्या रस्त्याला एकही खड्डा नाही प्रेसवाले सांगतील का राज्य सरकारला गरज लागते म्हणून मला त्या दिवशी साहेबांनी असं उदाहरण दिलं रामायणाचं उदाहरण दिलं अत्यंत चपटल उदाहरण होतं काय उदाहरण होतं 14 वर्षाच्या वनवासामध्ये श्रीराम प्रभूंनी जेव्हा सीतेचं हरण झालं तो रावण सीतेला घेऊन लंकेला गेला त्यानंतर हनुमान जाऊन लंकेला भेटून आला राम सेतू बांधला राम सेतूवरून श्रीराम
त्यांच्याकडे इच्छाशक्ती असून सुद्धा मुंबई कोकण महामार्ग का होत नाही? गोव्याचा काय कारण आहे त्याला? मग मी असं म्हणालो का गडकरी साहेब आणि फडणवीस साहेब, तुम्ही नागपूरचे आहात म्हणून समृद्धी महामार्ग झाला का? कोकणचा महामार्ग का होत नाही? कारण तुमची इच्छाशक्ती तुमच्या कोणाची दिसत नाही. म्हणून साहेबांनी मागे त्या दिवशी उल्लेख केला होता ना, तो रस्ता होऊ शकतो पण गोवा महामार्ग होत नाही. आता राज्य सरकारने ग्राम विकास खात्यातील 19 अधिकारी न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर पाठवले. आता 13 तारखेला पाठवलेत. 13 तारीख पासून 27 तारखेपर्यंत दौरा आहे त्यांचा. आणि त्या दौऱ्यामध्ये ग्रामीण भागात रस्ते कसे चांगले करायचे त्याचा अभ्यास करायला गेलेत. आणि तो कोणी पाठवलेत? राज्य सरकारने नाही पाठवलेत. एक सिकंदराबाद तेलंगणाची सॅट्रा नावाची कंपनी आहे, सॅट्रा सोल्युशन डेव्हलपमेंट कंपनी. या कंपनीने ते अधिकारी पाठवलेत. आणि आशियाई विकास बँक या बँकेने त्याला फंडिंग केलंय. आणि 19 अधिकारी आता 27 तारीखपर्यंत अभ्यास करून येणार आहेत रस्ते कसे बांधवायचे त्याची. मला प्रश्न त्यांना विचारायचा राज्य सरकारला, काय एवढं काय ते पडलं होतं त्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला की आपले अधिकारी त्यांच्या पैशानी आशियाई बँकेतून खर्च करून न्यूझीलंड ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याला पाठवले? कशासाठी? एवढ्या कुठली दानशूर कंपनी निघाली? तुमची त्यांची काहीतरी कमिटमेंट झाले आणि मग दुसऱ्या बाजूला प्रश्न असा पडतो की नाशिकला राज ठाकरे साहेबांनी सुद्धा रस्ते उभे केले ना. किती वर्ष झाली? तो राजसाहेब कुठे परदेशात गेले नव्हते रस्ते बघायला? नाशिकचे कुठे अधिकारी पाठवले नव्हते रस्ते कसे बनवायचा तो अभ्यास करायला? पण बनवले ना रस्ते, उत्तम रस्ते बनवले ना. आजही त्या रस्त्याला एकही खड्डा नाही. प्रेसवाले सांगतील का राज्य सरकारला गरज लागते. म्हणून मला त्या दिवशी साहेबांनी असं उदाहरण दिलं, रामायणाचं उदाहरण दिलं, अत्यंत चपटल उदाहरण होतं. काय उदाहरण होतं? 14 वर्षाच्या वनवासामध्ये श्रीराम प्रभूंनी जेव्हा सीतेचं हरण झालं, तो रावण सीतेला घेऊन लंकेला गेला. त्यानंतर हनुमान जाऊन लंकेला भेटून आला. राम सेतू बांधला. राम सेतूवरून श्रीराम मग कोणाकोणाचं सरकार आलं? त्याला काय आकार ना उकार कोण काय. पण एवढी सगळी सरकार आल्यानंतर देखील या खड्ड्यातनं सर्वसामान्य सगळेच जण जात असताना त्याच पक्षातल्या लोकांना मतदान कसं काय तुम्ही करता ह्याचंच मला जास्ती आश्चर्य वाटतं. आम्ही खड्ड्यातनं गेलो काय आणि आम्ही खड्ड्यात गेलो काय? तुम्हाला असं कधीच आपल्या महाराष्ट्रातल्या लोकांना, मला जनतेला, मला कधीच असं वाटत नाही का की ह्या लोकांना एकदा धडा शिकवावा, या लोकांना एकदा घरी बसवावं? निवडणुकीच्या तोंडावरती येऊन वारे माप काही आश्वासन देतात, गोष्टी सांगतात.
निवडणुका संपल्यानंतर ज्यावेळेला हातामध्ये सत्ता येते त्यावेळेला ते म्हणतात की हा तेव्हा बोललो होतो, आता करू पुढे बघू करू. त्या दिवशी आमचा अमित कुठेतरी जात होता, तो काहीतरी टोल फुटला, टोल नाका. लगेच भारतीय जनता पक्षाने त्याच्यावरती लगेच टिप्पणी सुरू केली. काय बोलले होते त्याच्यामध्ये की हा रस्ते बांधायला पण शिका आणि टोल उभे करायला पण शिका. मला असं वाटतं भारतीय जनता पक्षाने दुसऱ्यांचे आमदार न फोडता पक्ष उभा करायला पण शिकावा. लोकांच्या कनपट्टीवरती बंदुका ठेवायच्या आणि आतमध्ये आणायचे आणि मग ती लोक गाडीमध्ये आतमध्ये झोपून जाणार. मी तुला दिसलो का गाडीमध्ये? मी झोपलो होतो का? मी होतो का तिथं? निर्लज्जपणाचा कळस चालू आहे महाराष्ट्रामध्ये, निर्लज्जपणाचा कळस. आपण या सरकारमध्ये का आलेला आहात? महाराष्ट्राचा विकास करायचा आहे मला. अरे कशाला खोटं बोलताय? 6 दिवसापूर्वी ज्यावेळेला पंतप्रधानांनी ज्यावेळेला काढली ना तुमची 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचार महाराष्ट्रामध्ये झालाय, टोणकं इथे आले लगेच सगळेजण. कारण भुजबळांनी सांगितलेलं असणार आत काय काय असतं. जाऊ नका, इथे जाऊ आपण, तिथे नको. या सगळ्या गोष्टी घडत असताना तुम्हाला ज्या प्रकारचा त्रास होतोय, रस्त्यांचा होतोय, वाहतुकीचा होतोय, सर्वच अगदी लहान मुलांच्या ऍडमिशन पासून सगळ्या गोष्टींचा त्रास होतोय, त्याच लोकांना मतदान होतंय. म्हणजे मला कळलं नाही मला की जनतेला हवंय काय. कामं नकोय, तीच माणसं निवडून हवी असतील, तुमचं तुम्हाला लख लाभो. पण ह्या सगळ्या गोष्टी जर सुधारवायच्या असतील, एकदा माझ्या हातात देऊन बघा. नाशिक मधल्या पत्रकारांना एकदा विचारा, दरवेळेला पावसाळा आला की आमच्या टेलिव्हिजन चॅनलवरची सगळे लोक ते कुठे कुठे खड्डे पडले ते दाखवत बसतात. मुंबईमध्ये इतके खड्डे, पुण्यामध्ये इतके खड्डे, इकडे इतके खड्डे, नागपुरात इतके खड्डे वगैरे दाखवत बसतात. हे टेलिव्हिजन चॅनलचे हेड नाशिक मधल्या पत्रकारांना सतत सांगायचे गेली अनेक वर्ष की नाशिक मधल्या रस्त्यांवरचे खड्डे फुटेज पाठवा. ते म्हणे अहो दाखवू कुठून, नाहीच आहेत. तर रस्ते आपण असे बांधले होते तिकडे की तिकडे पत्रकारांना खड्डेच दिसेनात. काय दाखवणार? म्हणजे रस्ते चांगले बांधले जाऊ शकतात, या गोष्टी होऊ शकतात. मला अजून नाही कळलं, जर समजा आपलं एखादं यान चंद्रावर जाऊ शकतं, रस्ते नाही होऊ शकत? जगात सगळ्या ठिकाणी रस्ते होतात चांगले, महाराष्ट्रात होत नाहीत. मुंबई नाशिक वरनं येताना लोकांना 8-8 तास लागतायत. आतमध्ये काही गरोदर स्त्री असेल, कोणाला लघवीला लागली असेल, कोणाला काय असेल, कुठे जाणार? स्त्रियांचे तर सगळ्यात मोठे हाल. पण काही नाही, कसली चिंता नाही. आमचे हाल झाले तर हाल झाले, आम्ही तुम्हालाच मतदान करू. काय कुठचा प्रकार आहे मला कळला नाही. मी आत्ता 3-4 दिवसापूर्वी मी नितीन गडकरीजींना फोन केला होता. म्हटलं हो गडकरीजी, म्हटलं त्या कुठला तो विदर्भाचा रस्ता समृद्धी महामार्ग, म्हटलं त्या समृद्धी महामार्गावरती मी म्हटलं अजून फेन्सिंग टाकलेलं नाही त्या अख्ख्या महामार्गाला. त्या महामार्गावरती म्हटलं हरणं येत आहेत, बकऱ्या येत आहेत, गायी येत आहेत. लोक ते तो रस्ता चांगला झाल्यावरती स्पीडने जातात, वेगाने झाल्यावरती अचानक जर समजा गाय आली, बकरी आली, काय करणार? काय
400 काहीतरी दिवस झालेत, आता 400 450 दिवस झालेत रस्ता उघडा करून लोकांसाठी. 350 माणसं गेली आहेत त्याच्यावरती, मृत्युमुखी पडली आहेत. आम्ही फेन्सिंग लावणार नाही रस्त्याला, पण आम्ही टोल मागणार. टोल लावला, लगेच टोल सुरू झाला. इथे पैसे भरा आणि मरा. अशी काही सरकार असतात का हो? मग मी नितीनजींना ज्यावेळेला हे सगळं सांगितलं त्या दिवशी मला त्यांच्याकडनं मला एक माणूस, मी तुम्हाला लगेच त्याचा फोन येईल, त्यांच्याशी डिटेलमध्ये बोलून घ्या. मी त्यांच्याशी आता डिटेलमध्ये बोललोय. आता पुढे काय होतंय मला कल्पना नाही. या मुंबई गोवा महामार्गाबद्दल पण त्यांच्याशी मी बोललो होतो. मी पहिल्यांदा देवेंद्र फडणवीसांशी बोललो. त्यांनी मला सांगितलं की एकदा तुम्ही जरा नितीनजींशी बोलून घ्या. मी त्यांच्याशी बोललो. म्हणजे समजा रत्नागिरीमध्ये जायचं असेल आपल्याला तर युटर्न मारून जावं लागतं. युटर्न. मुंबईवरनं जा पुण्याला, पुण्यावरनं जा साताऱ्याला आणि साताऱ्यावरनं खाली या. जेव्हा रस्ता बनत नव्हता ना तेव्हा जास्ती चांगला होता, तेव्हा लोक पोहोचत तरी होते. तुम्हाला कल्पना आहे का आतापर्यंत या रस्त्यावरती किती रुपये खर्च झाला याची कल्पना आहे तुम्हाला? मी आज फक्त रस्त्यावरती विषय बोलणार नाहीये, मला अजून काही गोष्टींचा विषय पण तुमच्याशी बोलायचा आहे. महाराष्ट्राशी बोलायचं आहे मला. आतापर्यंत मुंबई गोवा महामार्ग याच्यावरती खर्च झालेला पैसा सांगतोय तुम्हाला, अजून रस्ता झालेला नाही. मी खर्च झालेला पैसा हा 15,566 कोटी रुपये. 15,566 कोटी रस्ता झालेला नाही, बाकीच्यांच्या तुंबड्या भरल्या. मी नितीनजींना ज्याला फोन केला, मी म्हटलं हो त्या मुंबई गोवा रस्त्याचं म्हटलं एकदा बघा, म्हटलं राज्य सरकारकडनं होत नसेल तुम्ही केंद्र म्हणून तुम्ही तर करा. मला बोलले अहो मी लक्ष घातलं त्याच्यामध्ये, पण ते कंत्राटदार आहेत ते पळून गेले म्हणे. मग कोणी जण कोर्टात गेलेत. काय प्रकार आहे? या सगळ्या गोष्टींच्या मागे काही कारण तर नाही ना? याच्या मागे कोणाचं काही काम तर सुरू नाहीये ना? कारण आपल्या कोकणामधल्या ज्या जमिनी आहेत धडाधड चालल्या आहेत इतरांच्या हातात. आता तुम्ही बघितलं असेल नाणार प्रकरणामध्ये, नाणारच्या प्रकरणाला ज्यावेळेला विरोध झाला, बाबा मी काय सांगतो ना, हे तुम्ही नुसत्या भाषणापुरता मध्ये ठेवू नका, या गोष्टींचा विचार करा. महाराष्ट्राने या गोष्टींचा विचार करणं गरजेचं आहे. माझ्या कोकणातल्या माझ्या कोकणी बांधवांनी विचार करणं गरजेचं आहे. नाणारचा प्रकल्प रद्द होतोय म्हटल्या लगेच बारसू प्रकरण आलं. कुठून आलं? कोणी घेतली होती जमीन? 5-5 हजार एकर जमीन ही कोणी विकत घेतली होती? कोणाच्या नावावरती आहेत? कोण काम करते तिकडे? आणि आमचा भोळसट कोकणी बांधव चिरीमिरीसाठी विकून मोकळे होतोय जमिनी. पाच 5,000 एकर जमीन एकत्र बघितली आहे का कशी, किती दिसते ती? एवढा जमिनीचे पट्टेच्या पट्टे विकत घेतले जातात. अहो आपल्याचकडे कुंपणच शेत खात आहे. आपलीच लोक आहेत जी आपल्याच लोकांना फसवून दुसऱ्यांच्या घशामध्ये जमिनी घालतायत. आज नितीन गडकरी मुख्यमंत्री यांनी सांगितलंय 2024 पर्यंत हा मुंबई गोवा महामार्ग म्हणजे सगळा पूर्ण होईल, लोकांसाठी खुला होईल. आनंद आहे. आत्ताच्या गणपतीचं काय? आत्ता जाणाऱ्या लोकांचं काय? अपघातात जी लोक गेली आहेत या मुंबई गोवा महामार्गावरती, किती जण गेले आतापर्यंत? 2,500 माणसं गेली आहेत, मृत्युमुखी पडली आहेत गेल्या 10 वर्षात. 2012 ते 2022 2,500 माणसं गेलेली आहेत.
काय कारण? आम्ही चाललो होतो, गोव्याला चाललो होतो, आम्ही कुठे गावाला चाललो होतो, सहज परिवाराला घेऊन कुठे फिरायला चाललो होतो, आणि काय मिळालं? अपघात. अपघात काय? गेले घरातले, गेले लोक. लोकांचे टायर फुटतायत, वेडावाकड्या गाड्या होत आहेत, काही नाही, सगळं ढिम्म. आणि ह्याचं एकमेव कारण आहे, एकमेव कारण, कारण या सगळ्या लोकांना माहिती आहे आम्ही कसेही वागलो, काहीही केलं, कितीही खराब रस्ते दिले, तरी उद्या भलत्या विषयावरती हे आम्हाला मतदान करून मोकळे होणार आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर काहीतरी वेगळं काढायचं, त्याच्यावरती हे भाबडेपणाने मतदान करून टाकणार, आणि पुन्हा आम्ही काय बाबा सगळ्या टेंडर आणि पैसे वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी चालूच राहणार. हे रस्ते असे कधीच बंदच होणार नाहीत खराब व्हायचे. हा धंदा आहे. जर एखादा रस्ता हा पुढच्या 25 वर्षासाठी किंवा 30 वर्षासाठी जर चांगला नीट रस्ता केला तर पैसे खायचे कसे? तो 6 महिन्यात खराब झाला पाहिजे. तो 6 महिन्यात खराब झाला तर नवीन टेंडर, नवीन पैसे, नवीन कॉन्ट्रॅक्ट, नवीन टक्के. हे जे आज एकमेकांवरती ओरडतायत ना, खोके खोके खोके, जे खोके खोके ओरडतायत त्यांच्याकडे कंटेनर्स आहेत. कोविड पण नाही सोडला त्यांनी. आणि हे तुमच्याकडे येणार निवडणुकीच्या तोंडावरती, आणि मग कोणाला तरी दाखवणार, दूरचे कोणतरी. प्रत्येक वेळेला यायचं, बाळासाहेबांचं नाव पुढे करायचं, मग आम्ही लगेच भाबडेपणाने इमोशनल. कोणाला मतदान करतो आहोत, कोण आता सत्ता राबवतंय, कोण राबत होतं, याचा काही विचार तर करणार आहात? मी मगाशी सांगत होतो त्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी आणि नितीन गडकरींनी सांगितलंय की 2024 पर्यंत हा रस्ता पूर्ण होईल. पुढे काय? पुढचा विचार केलात का कधी? ज्यावेळेला रस्त्यांची कामं पूर्ण होतात, आज जाऊन पुणे बघा, पुणे. मी गेली 25 वर्ष माझ्या सभांमधनं, मला माहिती आहे त्याचं डॉक्युमेंटेशन कुठे असेल की नसेल, मला माहिती नाही, मला त्या सभांचं माझ्या अनेकदा मी पुण्यामध्ये सभा घेऊन सांगितलं होतं की मुंबई बर्बाद व्हायला काळ गेला एक मोठा, पुणे बर्बाद व्हायला वेळ नाही लागणार. हे मी गेले 20-25 वर्ष बोलतोय. मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे झाल्यावरती, कारण याचं कारण आखणी नाही कुठच्या गोष्टींची. आमच्याकडे टाउन प्लॅनिंग नावाची गोष्टच नाही, आमच्याकडे फक्त डेव्हलपमेंट प्लॅन येतो. आज पुण्याची 5-5 पुणी झाली आहेत, पुणे. आणि त्याच पुण्यामध्ये एकदा अंदाज घ्या त्या सगळ्या अख्ख्या पुण्याचा, तुमच्या लक्षात येईल तिथे गुदमरलेला कोण आहे, तर तिथे गुदमरलेला मराठी माणूस आहे. कोण येतंय, कोण जातंय, कोण राहतंय, काय करतंय, कशाला पत्ता नाहीये. आपल्याकडे कोकणामध्ये घ्या, कुठेही घ्या, महाराष्ट्रामध्ये कोणी येतंय, जमिनी घेतंय. 2023 ची गोष्ट सांगतोय मी तुम्हाला, आता 2023 ची गोष्ट सांगतोय. 2023 ला गोव्यामध्ये कायदा केला गेलेला आहे. काय कायदा केलाय? की गोव्यामधली जी शेत जमीन आहे ती सहज कोणाला मिळणार नाही. आणि जर शेत जमीन जर समजा तुम्हाला कुठची घ्यायची असेल गोव्यामध्ये, तर तुम्हाला शेतीच करावी लागेल. तिथे तुम्हाला दुसरा धंदा व्यवसाय करता येणार नाही. राज्य कोणाचं आहे गोव्यात? भारतीय जनता पक्षाचं राज्य आहे. भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री तिथे अशा प्रकारचा कायदा करतात. भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांचं स्टेटमेंट सांगतो मी तुम्हाला, मुख्यमंत्र्यांचं भाषणामधलं स्टेटमेंट, की आम्ही गोव्याचा गुडगाव
काय काय गुडगाव का गुरगाव का काय म्हणतात त्याला, हा, गुरगाव, गुरगाव किंवा छत्तीसपूर तिकडेच कुठची काय आहे ते गोव्याचं होऊ देणार नाही. म्हणजे गोव्याचे मुख्यमंत्री सांगतायत की उत्तरेतनं येणाऱ्या सगळ्या लोकांना आम्ही इथे जमिनी देणार नाही. हा त्याचा अर्थ. नीट समजून घ्या मी काय बोलतोय. इथे जर समजा राज ठाकरे या विषयामध्ये बोलला की राज ठाकरे देशविरोधी. आत्ता 2020-21 ला 370 कलम काढलं ना, काश्मीर मधलं काढलं ना, बरोबर आहे. आपल्याला आनंद झाला. 370 कलम म्हणजे काय, तुम्हाला तिथे जमीन घेता येत नव्हती, बरोबर. आता तुम्हाला जमीन घेता येते. जा आणि जमीन घ्या. अहो, अदानी आणि अंबानी नाही गेले जमीन घ्यायला. तुमचं आमचं काय घेऊन बसलोय आम्ही. पण कायदा काय होता, तुम्ही जमीन घेऊ शकत नाही. चांगली गोष्ट आहे. 370 कलम रद्द झाला. आपल्या देशाचा एक भाग आहे. आपण तिथे जमीन घेता आली पाहिजे. गोष्ट योग्य आहे, बरोबर आहे की नाही. आता जा आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये जमीन घेऊन दाखवा. कायदा तोच आहे. मिझोराम, मणिपूर, आसाम, त्रिपुरा या भागात जमीन घेऊन दाखवा मला तुम्ही. देशाचाच भाग आहे ना. जमीन नाही घेऊ शकत तिकडे तुम्ही. तिकडे तुम्ही जमीन घेऊ शकत नाही. हे आपल्याच देशाचे अविभाज्य भाग आहेत ना, आपलीच राज्य आहेत ना. मग आपल्याच राज्यांमध्ये तुम्ही जाऊन या देशाचे नागरिक म्हणून जमीन घेऊ शकत नाही. काही राज्यांना वेगळे कायदे, काही राज्यांना वेगळे कायदे. आणि हे सगळं भोगतंय कोण, महाराष्ट्र. सगळीकडनं लोक येत आहेत आणि महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शहरांची विल्हेवाट लागतेय. आज कुठून मेट्रो निघतेय. आज पुण्यामध्ये मेट्रो सुरू झाली. बसतायत का बघा कोणी. प्रत्येक शहराचा एक पिंड असतो, प्रत्येक शहराची एक मानसिकता असते. त्याप्रमाणे तिकडच्या गोष्टींची डेव्हलपमेंट तुम्हाला करायला लागते. हे नुसते आपण रस्त्यामधले खड्डे काय घेऊन बसलोय. हे रस्ते बांधल्यानंतरचे पुढचे जे धोके आहेत हे आपण विचारात घेणार आहोत की नाही घेणार आहोत. त्याचा विचारच नाही आपला. पुढचा विचारच नाहीये. आता शिवडी नावाशेवा ज्यावेळेला ब्रिज होईल, त्या शिवडी नावाशेवा ब्रिज झाल्यानंतर रायगड जिल्ह्याचं काय होईल ते एकदा बघा. तुम्ही विचार पण नाही करू शकणार तुम्ही. इतक्या लोकांनी जमिनी घेऊन ठेवल्या आहेत, तुम्हाला आता नाही कळणार. इतक्या लोकांनी, बाहेरच्या लोकांनी जमिनी घेऊन ठेवल्या आहेत. आणि पुन्हा आमचा कोण, स्थानिक कोण, असनी खास मालक घरचा म्हणती चोर त्याला. ज्याची जमीन, मूळ जमीन त्याची, मालकी हक्क त्याचा, तो विकून गेलाय. आणि जे लोक येत आहेत त्यांच्याकडे तो नोकरी करतोय, त्यांच्याकडे तो काम करतोय. मला असं वाटतं महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी या गोष्टींचा एकदा नीट विचार, सर्वांनी एकत्र मिळून येऊन विचार केला पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या नागरिकांचा विचार केला पाहिजे. मला माहिती आहे ना, महाराष्ट्रामध्ये गेले अनेक पिढ्यानपिढ्या असे राहणारे मराठी लोक आहेत, आपल्या पक्षात आहेत. माझ्या दृष्टिकोनात ते मराठीच आहेत. गुजराती आहेत, मारवाडी आहेत, तमिळ आहेत, पंजाबी आहेत. आपल्या कोकणामधला आपला कुठला तालुका तो आपला सरदार, आपला मंडणगडचा तालुका अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या मंडणगडच्या तालुका अध्यक्ष सरदार आहे. त्याच्याशी बोलताना वागताना तुमच्या लक्षात पण येणार नाही की हा सरदार आहे. पूर्ण मराठी, घर अख्खं मराठी आहे का. आलाय का, कुठे आहे.
हा बघा, तुम्ही डोकवू नका. हे वरून असे आडवे यायला लागले होते. तुम्ही आत तिकडे जाताना बघा. बस बस. पंधरा 16 17 वर्ष लागतात रस्ते बांधायला. समृद्धी महामार्ग 4 वर्षात होतो. मग कोणते आमदार खासदार काय करतायत? कोणता रेटा लावला या लोकांनी? कोण बोलते जाऊन गडकरींशी? कोण बोलते जाऊन फडणवीसांशी? कोण बोलते जाऊन मुख्यमंत्र्यांशी? याच्या अगोदरचे जे लोक होते, शिवसेना काँग्रेस आणि एनसीपीचं सरकार होतं, अनेक आमदार या कोकणामधनं शिवसेनेला दिले गेले ना. काय करतायत ते आमदार? काय करतायत ते खासदार? 16-17 वर्ष लागतात रस्ता बांधायला. दरडी कोसळतायत, त्याच्यामध्ये गाड्या जात आहेत, माणसं जात आहेत. अहो, मी तुम्हाला सांगतो, मी परदेशी एकदा अमेरिकेला गेलो असताना, मी मागे एकदा माझ्या भाषणात सांगितलं होतं, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग आहे. एम्पायर स्टेट बिल्डिंग किती सांगू तुम्हाला. तर मी त्याची या मला असं वाटतं हॉलचं जर रुंदी पाहिली या हॉलची, तर या हॉलच्या रुंदीच्या जवळपास 3 पट असेल त्याची रुंदी. असा चौकोन आहे मोठा, 3 का 4 पट असेल. आणि काय 101 मजल्याची इमारत आहे. 101 मजल्याची इमारत, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग. नंतर जा आणि गुगलवरती बघा. एक छोटं विमान देखील त्याच्यावरती एकदा मागे आदळलं होतं. आणि त्या इमारतीच्या खाली बेसमेंटला जिकडे कार पार्किंग आहे, गाड्या पार्क करतात, तिकडे एक बॉम्ब ब्लास्ट पण झाला होता. अजून इमारत तशी ठणठणीत उभी आहे. किती काळात बांधली? 14 महिन्यात बांधली. 14 महिने. ती एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 14 महिन्यात बांधलेली आहे. आणि आमच्या बांद्रा वरळी सिलिंगला 12-14 वर्ष लागतात. आमच्याकडच्या मुंबई गोवा रस्त्याला 17 वर्ष लागतात, 18 वर्ष लागतात. आमच्याकडचे रस्ते बांधून होतात. परदेशामध्ये जा. मी जर चुकत नसीन, नाव जर चुकत नसीन, तर मला असं वाटतं अमेरिकेचे एक प्रेसिडेंट होते, आयझनहोवर नावाचे. ज्याला मंदीचा काळ ज्याला आला दुसऱ्या महायुद्धानंतर, काय करायचं? लोकांमध्ये पैसे तर गेले पाहिजेत. पैसे छापायचे असले जरी सरकारला, तरी कामं काढली पाहिजेत. सगळी पायाभूत सुविधांची कामं काढली. सगळ्यात महत्वाची काय कामं काढली? तर संपूर्ण अमेरिकेमधल्या रस्त्यांची कामं काढली. हे बरेचसे तुम्हाला अमेरिकेमध्ये गेल्यानंतर जे सरळ रस्ते जे दिसतात ना, मैलोन मैल सरळ रस्ते, हे त्या काळात झालेले आहेत. खूप विरोध झाला त्याला. मध्ये अनेक कॉलनीज होत्या, अनेक लोक राहायची, त्यांची घरं होती, दारं होती. सगळ्यांना शिफ्ट केले, बाजूला केले. मोठेच्या मोठे म्हणजे एक लेन त्यांची जवळपास, म्हणजे एक बाजू त्यांची 8-8 लेनची असेल. मोठमोठाले त्यांचे ते, त्यांच्याकडे पण टोल आहेत. पण रस्ते बघा, असे रस्ते मिळाले तर नक्की टोल भरू, सत्यनारायण घालू. बऱ्याच लोकांनी विरोध केला. पण एखाद्या राज्यकर्त्याचं जिगर काय लागतं ना, जिगर, ते त्या माणसाने दाखवलं. त्या माणसाचं स्टेटमेंट आहे की आजची अमेरिकेतली पिढी मला शाप देईल, पण भविष्यातल्या येणाऱ्या सगळ्या पिढ्या मला आशीर्वाद दिल्याशिवाय राहणार नाहीत. आपल्या देशासाठी, आपल्यासाठी, आपल्या लोकांसाठी कसं काम करायचं असतं हे त्यांच्याकडनं शिकावं. आम्ही अजून खितपत पडलोय. त्यादिवशी गडकरींनी सांगितलं काहीतरी हवेत उडणाऱ्या बसेस आणणार आहेत. लवकर आणा. खाण्याच्या डोक्यातनं काय येईल काय सांगता येत ना बाबा. पण मला असं वाटतं योगेश चिले, योगेश परुळकर हे सगळे रस्ते आस्थापनाचे पहिले सगळे अध्यक्ष, योगेश पण त्याच्यामध्ये काम करणारा, रस्ते आस्थापनाचे अनेक लोक आहेत. पण पक्ष म्हणून तुम्हाला सगळ्यांना याच्यामध्ये उतरावं लागेल.
पनवेल पासून ते सावंतवाडीपर्यंत तुम्हाला सगळ्यांना या गोष्टींमध्ये उतरावं लागेल. जिथे इथे गरज असेल तिकडे तुम्ही एकमेकांना सहकार्य केलं पाहिजे. आपल्याला लोकांना त्रास द्यायचा नाहीये हे पहिलं लक्षात ठेवा. पण आंदोलन अशा प्रकारचं झालं पाहिजे की तात्काळ सरकारकडनं या गोष्टींची पावलं उचलली गेली पाहिजेत आणि लोकांना एक चांगला उत्तम रस्ता या मुंबई गोव्याचा लवकरात लवकर मिळाला पाहिजे. आणि तो रस्ता झाल्यानंतर तुम्हा सर्व माझ्या खास करून माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना माझं सांगणं आहे की या संपूर्ण कोकणावरती तुमचं लक्ष असू देत. तुम्ही दक्ष असणं गरजेचं आहे. कोण जमिनी पळवतोय आणि कोण आपल्या गोष्टी पळवतोय. उद्या आज जसं बाकीच्या ठिकाणी जसं झालंय, जसं लोक हिंदी बोलायला लागलेत, तसं उद्या कोकणामध्ये सुरू होईल. सगळं कोकणाचं जे काही रुपड आहे ना ते सगळं घाण करून टाकतील. कोकणामध्ये उद्योग आले पाहिजेत, हो आलेच पाहिजेत, पण कोकणाचं सौंदर्य राखून आले पाहिजेत. असा प्रदेश सहसा सगळ्यांना मिळत नाही. परमेश्वराने आपल्यावरती कृपा केलेली आहे महाराष्ट्रावरती. मला असं वाटतं जी कृपा केलेली आहे त्याला तुम्ही जपावं. यापुढे रस्ते करताना असं आंदोलन करा की यापुढे रस्ते करताना या सरकारला कोणालाही अशा प्रकारचं आंदोलन झालं होतं ह्याची भीती वाटावी, दहशत असावी. अशा प्रकारचं आंदोलन हे तुमच्याकडनं झालं पाहिजे. मी तुमच्याबरोबर आहेच आहे. जिथे माझी गरज लागेल तिकडे आपण हक्काने बोलवावं एवढीच फक्त प्रार्थना विनंती करण्यासाठी आज मी आपल्या समोर आलो. आपण लवकरात लवकर या सगळ्या आंदोलनाला सुरुवात करावी आणि हे आंदोलन यशस्वी करावं. सरकारला जाग यावी, लवकरात लवकर कामं सुरू व्हावीत एवढी आशा अपेक्षा व्यक्त करतो आणि आपण सर्वांची मी रजा घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मग कोणाकोणाचं सरकार आलं? त्याला काय आकार ना उकार कोण काय. पण एवढी सगळी सरकार आल्यानंतर देखील या खड्ड्यातनं सर्वसामान्य सगळेच जण जात असताना त्याच पक्षातल्या लोकांना मतदान कसं काय तुम्ही करता ह्याचंच मला जास्ती आश्चर्य वाटतं. आम्ही खड्ड्यातनं गेलो काय आणि आम्ही खड्ड्यात गेलो काय? तुम्हाला असं कधीच आपल्या महाराष्ट्रातल्या लोकांना जनतेला मला कधीच असं वाटत नाही का की ह्या लोकांना एकदा धडा शिकवावा, या लोकांना एकदा घरी बसवावं? निवडणुकीच्या तोंडावरती येऊन वारे माप काही आश्वासन देतात, गोष्टी सांगतात. निवडणुका संपल्यानंतर ज्यावेळेला हातामध्ये सत्ता येते त्यावेळेला ते म्हणतात की हा तेव्हा बोललो होतो, आता करू पुढे बघू करू. त्या दिवशी आमचा अमित कुठेतरी जात होता, तो काहीतरी टोल फुटला, टोल नाका. लगेच भारतीय जनता पक्षाने त्याच्यावरती लगेच टिप्पणी सुरू केली. काय बोलले होते त्याच्यामध्ये? हा, रस्ते बांधायला पण शिका आणि टोल उभे करायला पण शिका. मला असं वाटतं भारतीय जनता पक्षाने दुसऱ्यांचे आमदार न फोडता पक्ष उभा करायला पण शिकावा. लोकांच्या कनपट्टीवरती बंदुका ठेवायच्या आणि आतमध्ये आणायचे आणि मग ती लोक गाडीमध्ये आतमध्ये झोपून जाणार. मी तुला दिसलो का गाडीमध्ये? मी झोपलो होतो का? मी होतो का तिथं? निर्लज्जपणाचा कळस चालू आहे महाराष्ट्रामध्ये, निर्लज्जपणाचा कळस. आपण या सरकारमध्ये का आलेला आहात? महाराष्ट्राचा विकास करायचा आहे मला. अरे कशाला खोटं बोलताय?
6 दिवसापूर्वी ज्यावेळेला पंतप्रधानांनी ज्यावेळेला काढली ना तुमची 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचार महाराष्ट्रामध्ये झालाय, टोणकळ इथे आले लगेच सगळेजण. कारण भुजबळांनी सांगितलेलं असणार आत काय काय असतं. जाऊ नका, इथे जाऊ आपण, तिथे नको. या सगळ्या गोष्टी घडत असताना तुम्हाला ज्या प्रकारचा त्रास होतोय, रस्त्यांचा होतोय, वाहतुकीचा होतोय, सर्वच अगदी लहान मुलांच्या ऍडमिशन पासून सगळ्या गोष्टींचा त्रास होतोय, त्याच लोकांना मतदान होतंय. म्हणजे मला कळलं नाही मला की जनतेला हवंय काय. कामं नकोय, तीच माणसं निवडून हवी असतील, तुमचं तुम्हाला लख लाभो. पण ह्या सगळ्या गोष्टी जर सुधारवायच्या असतील, एकदा माझ्या हातात देऊन बघा. नाशिक मधल्या पत्रकारांना एकदा विचारा, दरवेळेला पावसाळा आला की आमच्या टेलिव्हिजन चॅनलवरची सगळे लोक ते कुठे कुठे खड्डे पडले ते दाखवत बसतात. मुंबईमध्ये इतके खड्डे, पुण्यामध्ये इतके खड्डे, इकडे इतके खड्डे, नागपुरात इतके खड्डे वगैरे दाखवत बसतात. हे टेलिव्हिजन चॅनलचे हेड नाशिक मधल्या पत्रकारांना सतत सांगायचे गेली अनेक वर्ष की नाशिक मधल्या रस्त्यांवरचे खड्डे फुटेज पाठवा. ते बोले, अहो दाखवू कुठून, नाहीच आहेत. तर रस्ते आपण असे बांधले होते तिकडे की तिकडे पत्रकारांना खड्डेच दिसेनात. काय दाखवणार. म्हणजे रस्ते चांगले बांधले जाऊ शकतात, या गोष्टी होऊ शकतात. मला अजून नाही कळलं, जर समजा आपलं एखादं यान चंद्रावर जाऊ शकतं, रस्ते नाही होऊ शकत. जगात सगळ्या ठिकाणी रस्ते होतात चांगले, महाराष्ट्रात होत नाहीत. मुंबई नाशिक वरनं येताना लोकांना 8-8 तास लागतायत. आतमध्ये काही गरोदर स्त्री असेल, कोणाला लघवीला लागली असेल, कोणाला काय असेल, कुठे जाणार. स्त्रियांचे तर सगळ्यात मोठे हाल. पण काही नाही, कसली चिंता नाही. आमचे हाल झाले तर हाल झाले, आम्ही तुम्हालाच मतदान करू. काय कुठचा प्रकार मला कळला नाही. मी आत्ता 3-4 दिवसापूर्वी मी नितीन गडकरीजींना फोन केला होता. म्हटलं, हो गडकरीजी, म्हटलं त्या कुठला तो विदर्भाचा रस्ता, समृद्धी महामार्ग, म्हटलं त्या समृद्धी महामार्गावरती मी म्हटलं अजून फेन्सिंग टाकलेलं नाही त्या अख्ख्या महामार्गाला. त्या महामार्गावरती म्हटलं हरणं येत आहेत, बकऱ्या येत आहेत, गायी येत आहेत. लोक ते तो रस्ता चांगला झाल्यावरती स्पीडने जातात, वेगाने झाल्यावरती अचानक जर समजा गाय आली, बकरी आली, काय करणार काय. काहीतरी दिवस झालेत, आता 400-450 दिवस झालेत रस्ता उघडा करून लोकांसाठी. 350 माणसं गेली आहेत त्याच्यावरती, मृत्युमुखी पडली आहेत. आम्ही फेन्सिंग लावणार नाही रस्त्याला, पण आम्ही टोल मागणार. टोल लावला, लगेच टोल सुरू झाला. इथे पैसे भरा आणि मरा. अशी काही सरकार असतात का हो. मग मी नितीनजींना ज्यावेळेला हे सगळं सांगितलं त्या दिवशी मला त्यांच्याकडनं मला एक माणूस, मी तुम्हाला लगेच त्याचा फोन येईल, त्यांच्याशी डिटेलमध्ये बोलून घ्या. मी त्यांच्याशी आता डिटेलमध्ये बोललोय. आता पुढे काय होतंय मला कल्पना नाही. या मुंबई गोवा महामार्गाबद्दल पण त्यांच्याशी मी बोललो होतो. मी पहिल्यांदा देवेंद्र फडणवीसांशी बोललो. त्यांनी मला सांगितलं की एकदा तुम्ही जरा नितीनजींशी बोलून घ्या. मी त्यांच्याशी बोललो. म्हणजे समजा रत्नागिरीमध्ये जायचं असेल आपल्याला तर युटर्न मारून जावं लागतं. युटर्न. मुंबईवरनं जा पुण्याला, पुण्यावरनं जा साताऱ्याला, आणि साताऱ्यावरनं खाली या.
जेव्हा रस्ता बनत नव्हता ना तेव्हा जास्ती चांगला होता, तेव्हा लोक पोहोचत तरी होते. तुम्हाला कल्पना आहे का आतापर्यंत या रस्त्यावरती किती रुपये खर्च झाला याची कल्पना आहे तुम्हाला? मी आज फक्त रस्त्यावरती विषय बोलणार नाहीये, मला अजून काही गोष्टींचा विषय पण तुमच्याशी बोलायचा आहे, महाराष्ट्राशी बोलायचं आहे मला. आतापर्यंत मुंबई गोवा महामार्ग याच्यावरती खर्च झालेला पैसा सांगतोय तुम्हाला, अजून रस्ता झालेला नाही. मी खर्च झालेला पैसा हा 15,566 कोटी रुपये, 15,566 कोटी रस्ता झालेला नाही, बाकीच्यांच्या तुंबड्या भरल्या. मी नितीनजींना ज्याला फोन केला, मी म्हटलं हो त्या मुंबई गोवा रस्त्याचं म्हटलं एकदा बघा, म्हटलं राज्य सरकारकडनं होत नसेल तुम्ही केंद्र म्हणून तुम्ही तर करा. मला बोलले अहो मी लक्ष घातलं त्याच्यामध्ये, पण ते कंत्राटदार आहेत ते पळून गेले म्हणे. मग कोणी जण कोर्टात गेलेत. काय प्रकार आहे? म्हणजे या सगळ्या गोष्टींच्या मागे काही कारण तर नाही ना? याच्या मागे कोणाचं काही काम तर सुरू नाहीये ना? कारण आपल्या कोकणामधल्या ज्या जमिनी आहेत धडाधड चालल्या आहेत इतरांच्या हातात. आता तुम्ही बघितलं असेल नाणार प्रकरणामध्ये, नाणारच्या प्रकरणाला ज्यावेळेला विरोध झाला, बाबा मी काय सांगतो ना, हे तुम्ही नुसत्या भाषणापुरता मध्ये ठेवू नका, या गोष्टींचा विचार करा. महाराष्ट्राने या गोष्टींचा विचार करणं गरजेचं आहे. माझ्या कोकणातल्या माझ्या कोकणी बांधवांनी विचार करणं गरजेचं आहे. नाणारचा प्रकल्प रद्द होतोय म्हटल्या लगेच बारसू प्रकरण आलं. कुठून आलं? कोणी घेतली होती जमीन? 5-5 हजार एकर जमीन ही कोणी विकत घेतली होती? कोणाच्या नावावरती आहेत? कोण काम करते तिकडे? आणि आमचा भोळसट कोकणी बांधव चिरीमिरीसाठी विकून मोकळे होतोय जमिनी. पाच 5,000 एकर जमीन एकत्र बघितली आहे का कशी, किती दिसते ती? एवढा जमिनीचे पट्टेच्या पट्टे विकत घेतले जातात. अहो आपल्याचकडे कुंपणच शेत खात आहे, आपलीच लोक आहेत जी आपल्याच लोकांना फसवून दुसऱ्यांच्या घशामध्ये जमिनी घालतायत. आज नितीन गडकरी मुख्यमंत्री यांनी सांगितलंय 2024 पर्यंत हा मुंबई गोवा महामार्ग म्हणजे सगळा पूर्ण होईल, लोकांसाठी खुला होईल. आनंद आहे. आत्ताच्या गणपतीचं काय? आत्ता जाणाऱ्या लोकांचं काय? अपघातात जी लोक गेली आहेत या मुंबई गोवा महामार्गावरती, किती जण गेले आतापर्यंत? रे 2,500 माणसं गेली आहेत, मृत्युमुखी पडली आहेत गेल्या 10 वर्षात. 2012 ते 2022 2,500 माणसं गेलेली आहेत. काय कारण? आम्ही चाललो होतो, गोव्याला चाललो होतो, आम्ही कुठे गावाला चाललो होतो, सहज परिवाराला घेऊन कुठे फिरायला चाललो होतो, आणि काय मिळालं? अपघात. अपघात काय? गेले घरातले, गेले लोक. लोकांचे टायर फुटतायत, वेडावाकड्या गाड्या होत आहेत, काही नाही, सगळं ढिम्म. आणि ह्याचं एकमेव कारण आहे, एकमेव कारण, कारण या सगळ्या लोकांना माहिती आहे आम्ही कसेही वागलो, काहीही केलं, कितीही खराब रस्ते दिले तरी उद्या भलत्या विषयावरती हे आम्हाला मतदान करून मोकळे होणार आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर काहीतरी वेगळं काढायचं, त्याच्यावरती हे भाबडेपणाने मतदान करून टाकणार, आणि पुन्हा आम्ही काय बाबा सगळ्या टेंडर आणि पैसे वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी चालूच राहणार. हे रस्ते असे कधीच बंदच होणार नाहीत खराब व्हायचे. हा धंदा आहे. जर एखादा रस्ता हा पुढच्या 25 वर्षासाठी किंवा 30 वर्षासाठी जर चांगला नीट रस्ता केला तर पैसे खायचे कसे? तो 6 महिन्यात खराब झाला पाहिजे. तो 6 महिन्यात खराब झाला तर नवीन टेंडर, नवीन पैसे, नवीन कॉन्ट्रॅक्ट.
नवीन टक्के. हे जे आज एकमेकांवरती ओरडत आहेत ना, खोके खोके खोके, जे खोके खोके ओरडत आहेत त्यांच्याकडे कंटेनर्स आहेत. कोविड पण नाही सोडला त्यांनी. आणि हे तुमच्याकडे येणार निवडणुकीच्या तोंडावरती आणि मग कोणाला तरी दाखवणार दूरचे कोणतरी. प्रत्येक वेळेला यायचं, बाळासाहेबांचं नाव पुढे करायचं, मग आम्ही लगेच भाबडेपणाने इमोशनल. कोणाला मतदान करतो आहोत, कोण आता सत्ता राबवतोय, कोण राबत होतं, याचा काही विचार तर करणार आहात. मी मगाशी सांगत होतो त्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी आणि नितीन गडकरींनी सांगितलंय की 2024 पर्यंत हा रस्ता पूर्ण होईल. पुढे काय, पुढचा विचार केलात का कधी? ज्यावेळेला रस्त्यांची कामं पूर्ण होतात, आज जाऊन पुणे बघा. पुणे मी गेली 25 वर्ष माझ्या सभांमधनं, मला माहिती आहे त्याचं डॉक्युमेंटेशन कुठे असेल की नसेल, मला माहिती नाही. मला त्या सभांचं माझ्या अनेकदा मी पुण्यामध्ये सभा घेऊन सांगितलं होतं की मुंबई बर्बाद व्हायला काळ गेला एक मोठा, पुणे बर्बाद व्हायला वेळ नाही लागणार. हे मी गेले 20-25 वर्ष बोलतोय. मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे झाल्यावरती, कारण याचं कारण आखणी नाही कुठच्या गोष्टींची. आमच्याकडे टाउन प्लॅनिंग नावाची गोष्टच नाही, आमच्याकडे फक्त डेव्हलपमेंट प्लॅन येतो. आज पुण्याचे 5-5 पुणे झाले आहेत, पुणे. आणि त्याच पुण्यामध्ये एकदा अंदाज घ्या त्या सगळ्या अख्ख्या पुण्याचा, तुमच्या लक्षात येईल तिथे गुदमरलेला कोण आहे, तर तिथे गुदमरलेला मराठी माणूस आहे. कोण येतंय, कोण जातंय, कोण राहतंय, काय करतंय, कशाला पत्ता नाहीये. आपल्याकडे कोकणामध्ये घ्या, कुठेही घ्या, महाराष्ट्रामध्ये कोणी येतंय, जमिनी घेतंय. 2023 ची गोष्ट सांगतो मी तुम्हाला. आता 2023 ची गोष्ट सांगतोय. 2023 ला गोव्यामध्ये कायदा केला गेलेला आहे. काय कायदा केलाय की गोव्यामधली जी शेत जमीन आहे ती सहज कोणाला मिळणार नाही. आणि जर शेत जमीन जर समजा तुम्हाला कुठची घ्यायची असेल गोव्यामध्ये, तर तुम्हाला शेतीच करावी लागेल. तिथे तुम्हाला दुसरा धंदा व्यवसाय करता येणार नाही. राज्य कोणाचं आहे गोव्यात? भारतीय जनता पक्षाचं राज्य आहे. भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री तिथे अशा प्रकारचा कायदा करतात. भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांचं स्टेटमेंट सांगतो मी तुम्हाला, मुख्यमंत्र्यांचं भाषणामधलं स्टेटमेंट, की आम्ही गोव्याचा गुडगाव, काय गुडगाव का गुरगाव का काय म्हणतात त्याला, गुरगाव किंवा छत्तीसपूर, तिकडेच कुठची काय आहे ते गोव्याचं होऊ देणार नाही. म्हणजे गोव्याचे मुख्यमंत्री सांगतायत की उत्तरेतनं येणाऱ्या सगळ्या लोकांना आम्ही इथे जमिनी देणार नाही. हा त्याचा अर्थ. नीट समजून घ्या मी काय बोलतोय. इथे जर समजा राज ठाकरे या विषयामध्ये बोलला की राज ठाकरे देशविरोधी, आत्ता 2020-21 ला 370 कलम काढलं ना, काश्मीर मधलं काढलं ना, बरोबर आहे. आपल्याला आनंद झाला. 370 कलम म्हणजे काय? तुम्हाला तिथे जमीन घेता येत नव्हती, बरोबर. आता तुम्हाला जमीन घेता येते. जा आणि जमीन घ्या. अहो, अदानी आणि अंबानी नाही गेले जमीन घ्यायला. तुमचं आमचं काय घेऊन बसलोय आम्ही?
पण कायदा काय होता, तुम्ही जमीन घेऊ शकत नाही. चांगली गोष्ट आहे, 370 कलम रद्द झाला, आपल्या देशाचा एक भाग आहे, आपण तिथे जमीन घेता आली पाहिजे, गोष्ट योग्य आहे, बरोबर आहे की नाही? आता जा आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये जमीन घेऊन दाखवा, कायदा तोच आहे. मिझोराम, मणिपूर, आसाम, त्रिपुरा या भागात जमीन घेऊन दाखवा मला तुम्ही. देशाचाच भाग आहे ना, जमीन नाही घेऊ शकत तिकडे तुम्ही. तिकडे तुम्ही जमीन घेऊ शकत नाही. हे आपल्याच देशाचे अविभाज्य भाग आहेत ना, आपलीच राज्य आहेत ना. मग आपल्याच राज्यांमध्ये तुम्ही जाऊन या देशाचे नागरिक म्हणून जमीन घेऊ शकत नाही. काही राज्यांना वेगळे कायदे, काही राज्यांना वेगळे कायदे, आणि हे सगळं भोगतंय कोण? महाराष्ट्र. सगळीकडनं लोक येत आहेत आणि महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शहरांची विल्हेवाट लागतेय. आज कुठून मेट्रो निघतेय? आज पुण्यामध्ये मेट्रो सुरू झाली, बसतायत का बघा कोणी? प्रत्येक शहराचा एक पिंड असतो, प्रत्येक शहराची एक मानसिकता असते, त्याप्रमाणे तिकडच्या गोष्टींची डेव्हलपमेंट तुम्हाला करायला लागते. हे नुसते आपण रस्त्यामधले खड्डे काय घेऊन बसलोय? हे रस्ते बांधल्यानंतरचे पुढचे जे धोके आहेत हे आपण विचारात घेणार आहोत की नाही घेणार आहोत? त्याचा विचारच नाही आपला, पुढचा विचारच नाहीये. आता शिवडी नावाशेवा ज्यावेळेला ब्रिज होईल, त्या शिवडी नावाशेवा ब्रिज झाल्यानंतर रायगड जिल्ह्याचं काय होईल ते एकदा बघा. तुम्ही विचार पण नाही करू शकणार तुम्ही. इतक्या लोकांनी जमिनी घेऊन ठेवल्या आहेत, तुम्हाला आता नाही कळणार. इतक्या लोकांनी, बाहेरच्या लोकांनी जमिनी घेऊन ठेवल्या आहेत. आणि पुन्हा आमचा कोण? स्थानिक कोण? असनी खास मालक घरचा, म्हणती चोर त्याला. ज्याची जमीन, मूळ जमीन त्याची, मालकी हक्क त्याचा, तो विकून गेलाय. आणि जे लोक येत आहेत त्यांच्याकडे तो नोकरी करतोय, त्यांच्याकडे तो काम करतोय. मला असं वाटतं महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी या गोष्टींचा एकदा नीट विचार, सर्वांनी एकत्र मिळून येऊन विचार केला पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या नागरिकांचा विचार केला पाहिजे. मला माहिती आहे ना, महाराष्ट्रामध्ये गेले अनेक पिढ्यानपिढ्या असे राहणारे मराठी लोक आहेत, आपल्या पक्षात आहेत. माझ्या दृष्टिकोनात ते मराठीच आहेत. गुजराती आहेत, मारवाडी आहेत, तमिळ आहेत, पंजाबी आहेत. आपल्या कोकणामधला आपला कुठला तालुका तो आपला सरदार, आपला मंडणगडचा तालुका अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या मंडणगडच्या तालुका अध्यक्ष सरदार आहे. त्याच्याशी बोलताना वागताना तुमच्या लक्षात पण येणार नाही की हा सरदार आहे. पूर्ण मराठी, घर अख्खं मराठी. आहे का? आलाय का? कुठे आहे? हा बघा. तुम्ही डोकवू नका. हे वरून असे आडवे यायला लागले होते. तुम्ही आत तिकडे जाताना बघा. बस बस. पंधरा 16 17 वर्ष लागतात रस्ते बांधायला. समृद्धी महामार्ग 4 वर्षात होतो. मग आमदार खासदार काय करतायत? कोणता रेटा लावला या लोकांनी? कोण बोलते जाऊन गडकरींशी? कोण बोलते जाऊन फडणवीसांशी? कोण बोलते जाऊन मुख्यमंत्र्यांशी? याच्या अगोदरचे जे लोक होते, शिवसेना, काँग्रेस आणि एनसीपीचं सरकार होतं,